सत श्री अकाल बच्चों। ऑनलाइन पढ़ाई लई ਤਿਆਰ बैठे सारे बच्चों का मैं तह दिलों स्वागत करती हाँ। बच्चों तुसी सारे ही ਵਧਾਈ ਦੇ पात्र हो जो कि समय तो पहला ही टीवी के सामने अपनी क्लासां लई जुड़ बैठते हो। बच्चों कापी ते सब तो पहला ऊपर लिखो अज दी मिति। केड़ी मिति है अज बच्चों? हाँ, ते फिर लिखो अज केड़ा दिन है। तां उस तो बाद बच्चों फिर तुसी अज जिन्ना भी विषयां बारे पढ़ोगे वो सारे विषयां बारे बहुत ही सुंदर सुंदर लिखाई विच काम नोट करना है। ते फिर शुरू करते हाँ अज दी पढ़ाई पंजाबी विषय दे। आओ पढ़ाई शुरू करिए। पहली जमात दे प्यारे बच्चों, मैं बलजीत कौर तुहाडी अध्यापका अज तुहानू पंजाबी दी पाठ पुस्तक विचों बीबा बाल बाल गीत करवावांगी जो कि पन्ना नंबर 7 ते है। बोलो बच्चों, रोज सवेरे जल्दी उठ जावा, रोज सवेरे जल्दी उठ जावा, दातन करके फिर मैं नावा, दातन करके फिर मैं नावा, खा परोंठा पावा वर्दी, खा परोठा पावा वर्दी, स्कूल आउण दी मैनू जल्दी, स्कूल आउण दी मैनू जल्दी, सबना दा मैं कहना मन्ना, सबना दा मैं कहना मन्ना, दुध दा पीवा भरिया छन्ना, दुध दा पीवा भरिया छन्ना, सबनू सत श्री अकाल बुलावा, सबनू सत श्री अकाल बुलावा, ताही बीबा बाल कहावा, ताही बीबा बाल कहावा। शाबाश, बहुत वधिया। रोज सवेरे जल्दी उठ जावा, दातन करके फिर मनावा, रोज सवेरे जल्दी उठ जावा, दातन करके फिर मनावा, खा परोठा पावा वर्दी, स्कूल आउण दी मैनू जल्दी, खा परोठा पावा वर्दी, स्कूल आउण दी मैनू जल्दी, सबना दा मैं कहना मन्ना, दुध दा पीवा भरिया छन्ना, सबना दा मैं कहना मन्ना, दुध दा पीवा भरिया छन्ना, सबनू सत श्री अकाल बुलावा, ताही बीबा बाल कहावा, सबनू सत श्री अकाल बुलावा, ताही बीबा बाल कहावा, ताही बीबा बाल कहावा, ताही बीबा बाल कहावा। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਬਾਲ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। आओ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ 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 ਨੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ, ਇੱਕ 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 ਨੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ, ਦੋ 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 ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ, ਦੋ 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 ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ 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 ਪੱਖੇ ਦੇ ਪਰ ਤਿੰਨ, ਤਿੰਨ 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 ਪੱਖੇ ਦੇ ਪਰ ਤਿੰਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ 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 ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚਾਰ, ਚਾਰ 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 ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚਾਰ, ਇੱਕ
ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪੰਜ 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 ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪੰਜ 1 2 3 4 5 ਛੇ ਛੇ ਕੀੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛੇ ਕੀੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛੇ 1 2 3 4 5 6 7 ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦੇ ਰੰਗ 7 ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦੇ ਰੰਗ 7 1 2 3 4 5 6 7 8 ਮਕੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 8 ਮਕੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਬੰਟੀ ਕੋਲ ਬੰਟੇ 9 ਬੰਟੀ ਕੋਲ ਬੰਟੇ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Good morning, class 1. I'm your teacher, Rachna. I'm here to welcome you all in my English class. I know you all love to recite rhymes because I love to rhyme. You love to rhyme. Let's rhyme together and have a great time. So children, today we'll learn to recite the rhyme Jack and Jill. Are you ready? So, what are we waiting for? Let's do it. Come. So children, for today our rhyme is Jack and Jill. Let's start. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown. Jill came tumbling after. Isn't it interesting? Let's do it once again. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown. Jill came tumbling after. Now, tell me, who went up the hill? Yes, you are right. Jack and Jill went up the hill. And children, who fell down? Yes, you are again right. Jack fell down and broke his crown. And who came tumbling after? Yes, Jill came tumbling after. Great! You have done it. Now, let us recite this rhyme with some music. Come with me. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of
Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. That's all for today. Look, we have learned some new words. These are hill, pail, water, and crown. Let's revise. Hill, pail, water, and crown. So, that's all for today. Now, it's time for your homework. And your homework is recite this poem and learn it with actions. And children, you will trace a hill with a slant line. Look, a slant line backward and a slant line forward makes a hill. I'll meet you soon with something new. Till then, keep learning. Bye-bye. ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਮਾਤਰਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਿ, ਹਿ, ਕਿ, ਖਿ, ਗੀ, ਕਿ, ਚਿ, ਛਿ, ਜੀ, ਚਿ, ਟੀ, ਠੀ, ਡੇ, ਟੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸਿਹਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਿਰ, ਸਿਰ, ਦਿਨ, ਦਿਨ, ਦਿਲ, ਦਿਲ, ਤਿਲ, ਤਿਲ, ਗਿਣ, ਗਿਣ, ਮਿਣ, ਮਿਣ, ਪਿਤਾ, ਪਿਤਾ, ਸਿਰਾ, ਸਿਰਾ, ਦਿਸ਼ਾ, ਦਿਸ਼ਾ, ਖਿਮਾ, ਖਿਮਾ, ਕਿਹਾ, ਕਿਹਾ, ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿਤਾ, ਪਿਤਾ, ਸਿਰਾ, ਸਿਰਾ, ਦਿਸ਼ਾ, ਦਿਸ਼ਾ, ਖਿਮਾ, ਖਿਮਾ, ਕਿਹਾ, ਕਿਹਾ, ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਸਿਰ, ਦਿਨ, ਦਿਲ, ਤਿਲ, ਗਿਣ, ਮਿਣ, ਪਿਤਾ, ਸਿਰਾ, ਦਿਸ਼ਾ, ਖਿਮਾ, ਕਿਹਾ, ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ।
ਅੱਜ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੂਸਰੀ 51 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 1 51 ਹੁਣ 50 3 53 ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 50 7 57 60 ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ 62 62 ਹੁਣ 60 6 66 60 ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 60 ਵਿੱਚ 9 ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 60 9 69 70 ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 70 4 74 70 4 74 70 8 78 80 ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 80 2 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਅੰਕ ਪਾਏ ਤਾਂ 80 2 82 80 6 86 90 ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 90 4 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਰ 4 90 4 94 ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ 90 8 98 90 8 98 ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਤੇ 100 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 100 ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 100 ਤੇ 50 ਤੋਂ 99 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 50 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ। Hello my dear students, welcome to your English class. Today we will do a very interesting activity. Are you ready? Let's start. Dear students, this is given in your books at page number 4. So open your books. In this activity, we will read and check if all the letters
are written in proper sequence or not. If any letter is not in a proper sequence, then we will put a cross on it. Okay? Now let's start reading. A, B, C, E. E. Here E is not in the proper sequence, right? So we will put a cross on it like this. Now let's read A, B, C, D. All right. Now let's read E, F, I. I. Here I is not in the proper sequence, so we will put a cross on it like this. Now let's read E, F, G, H. That's fine. I, M. M. M here is not in the proper sequence, so we will put a cross on M like this. Okay? I, J, K, L. That's right. Isn't it interesting, students? Now, in the same way, we will read and check if any letter is not in the proper sequence, we will put a cross on it. Okay? Let's read now. M, N, Q. No, it should be M, N, O, P. So here Q is not in the proper sequence. So we will put a cross on Q like this. Let's read Q, U, no. It should be Q, R, S, T. Here U is not in the proper sequence. So let's put a cross on U like this. U, V, W, Y. No. U, V, W, X. So here Y is not in the proper sequence. So let's put a cross on Y like this. U, V, W, X, Y, Z. Students, isn't it interesting? Now, dear students, let's read A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, now all the letters are in the proper sequence. Right, students? Dear students, now it's time for your homework. Students, your homework is to complete this exercise in your books. So give your best and have a nice day ahead. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ੇ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਕਰ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਘਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੂੜ, ਮਿੱਟੀ, ਚੂਹੇ, ਕਾਕਰੋਚ, ਬਿੱਠਾਂ, ਮੱਕੜੀਆਂ, ਕੀੜੀਆਂ ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਝਾੜੂ, ਪੋਚਾ, ਜਾਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁਰਸ਼, ਫਰਨੈਲ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕੂੜਾਦਾਨ, ਦਸਤਾਨੇ ਆਦਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੂੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਏਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਝਾੜੂ, ਫਰਨੈਲ, ਮਸਕੀਟੋ ਕੋਇਲ, ਪੋਚਾ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮਸਕੀਟੋ ਕੋਇਲ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿੱਠਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੀਂਗਣਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਤੀਸਰੀ ਪਾਠ 1 ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੇਵੇ। ਬੱਚਿਓ, ਮੇਵੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੇਵੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਗੋਦੀ ਇਹਦੀ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਜੇ। ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਿਖਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਫਾਂ ਕੱਜੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਜੇ। ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕੀ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਜੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਦੀ ਇਹਦੀ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸਿਖਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਫਾਂ ਕੱਜੇ, ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਜੇ। ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਮਾਤ ਤੀਸਰੀ 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਤੇ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 5 15 10 5 15। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 20 7 27 20 7 27 30 5 35 30 5 35 40 8 48 50 6 56 60 3 63। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 3 63 ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 63। 70 7 77 77 80 4 84। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80 4 84। 90 9 99 90 9 99। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 99 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 100 ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ 70 5 75 70 5 75 ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ 70 5 75 ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Hello kids, I am here for class 3. Which class? Class 3. We are learning with the help of pictures. Yes, which lesson we were doing? Which lesson? That was me and my family. Okay, we are talking about Ravi's family members. Today we will read about Ravi's grandmother. Okay? Yes. ਜੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰਵੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਵਾਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, then it will be very easy for you. See how? Yes. These sentences are related to Ravi's grandfather. Okay? We have to use he for Ravi's grandfather. He. Okay? Yes. Today we have to read about Ravi's grandmother. So we will use she for grandmother. Okay? So we will put here she. Yes, not he. He for man, she for woman. Okay? She. Yes, we will put here she. Yes. She is my grandmother. Okay? Yes, grandmother. She is my grandmother. How easy? Okay? Yes. Second one. Ravi's grandmother is 65 years old, not 69. Yes, she is 65 years old. Okay? Next one. Yes, she is very nice. बहुत nice है. Very kind. Very good. Okay? She is very kind. Okay, she is very kind. Understand? Good. Last sentence. She likes to read books. Okay? She likes to read books. Which kind of books? She likes to read holy books. Okay? Like Holy Gita, Holy Bible, Holy Shri Guru Granth Sahib. These all are holy books. Pavitra Kitabah. Okay? Yes. Ravi's grandmother likes to read holy books. Understand? Okay. Now repeat after me. She is my grandmother. Good. She is 65 years old. Good. She is very kind. Good. She likes to read holy books. Good. That was all for today. She is my grandmother, 65 years old. Very kind. Read 2 holy books. Yes. So now you have to write down these sentences nicely on your copies and please learn these. Okay? Good. Have a nice day. Bye bye. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 1 ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ।
ਕਿਰਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕੀਟਾਣੂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਮਹਾਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਿਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਭਰੋਸਾ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰ ਤੇਰ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕਦਰ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਉਮੈ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਮਿਲਾਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ। ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰਾ, ਭਰੋਸਾ। ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੀਸਰਾ, ਮੇਰ ਤੇਰ। ਪੱਖਪਾਤ ਵਿਤਕਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਿਤਕਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੌਥਾ, ਕਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਕਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਮਹੱਤਵਤਾ, ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਵਾਂ, ਮਾਨਵਤਾ। ਮਾਨਵਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਛੇਵਾਂ, ਹਉਮੈ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ,
ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਬੋਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 97 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 125 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 10-10 ਦੇ 9 ਨੋਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਊਡਰ ਦਾ 125 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ 97 ਰੁਪਏ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 686 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 515 ਰੁਪਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਲੋ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ 100-100 ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 600 ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ 100 ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ 686 ਰੁਪਏ ਜੋ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ 515 ਤੋਂ। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 325 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 390 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ 300 ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10-10 ਗਿਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2 10-10 ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 9 10-10 ਦੇ ਨੋਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ 10-10 ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ 390 ਰੁਪਏ ਇਹ ਵੱਧ ਹੈ 325 ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 950 ਰੁਪਏ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਹੈ 950 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ 100 ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 900 ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 900 ਦੇ ਨੋਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ 100 ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10-10 ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ 5 10-10 ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 10-10 ਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। Hello children, today we are going to read lesson 1 from class 4 and the title of the lesson is The King and His Sons. It is a story about a king and his 3 sons.
Let's read first paragraph of the lesson. And first sentence of the story is, once upon a time. Once upon a time, there was a king. Once upon a time, there was a king. You can see the king. He had 3 sons. How many sons? 3. 3 sons. He had 3 sons. His first son, his second son, and his third son. The king had 3 sons. The king was very old. The king was very old. Yes, you can see the king was very old. Moving to next part. He decided to choose one of his sons as his successor. He decided to choose one of his sons as his successor. King decided फैसला लिया, to choose one of his sons as his successor. Who would be the next king? His first son, second son, or the third son? Who would be the next king? But all his sons were brave and wise. All his sons, the 3 sons, all his sons were brave and wise, intelligent. All were brave and intelligent. So he was unable to decide. So king was unable to decide. फैसला नहीं कर सकिया. He was unable to decide. Yes, read again. He decided to choose one of his sons as his successor. But all his sons were brave and wise. So he was unable to decide. Children, you have read the first paragraph. Now try to read this paragraph on your own. Keep learning. प्यारे बच्चों, जमात चौथी पाठ बेटी आई खुशी ले। आओ इस पाठ दे बहु विकल्पी प्रश्न ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਊੜਾ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆੜਾ ਧੂਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈੜੀ ਪਾਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਅੰਗੀਠੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆੜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ। ਧੂਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪੂ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀਪੂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੂਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
ਕਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਊੜਾ ਸਿਰਫ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ, ਆੜਾ ਸਿਰਫ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀ, ਈੜੀ ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ, ਸੱਸਾ ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬਈ ਮੇਰੇ। ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਦੀਪੂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੀਪੂ ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੀਪੂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਈ? ਊੜਾ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆੜਾ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈੜੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਈ ਦੀਪੂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ। ਊੜਾ ਸਿਰਫ ਪਾਪਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆੜਾ ਸਿਰਫ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਪਾਪਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਭ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਬਤ ਬਰਫਾਂ ਲੱਦੇ ਖੜੇ ਜੋ ਬਨ ਕੇ ਟਾਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਦਾ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗਾ ਪਾਣੀ। ਬੱਚਿਓ, ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰਤਕ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਵਾਨਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਲੈਮਈ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਮਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ। ਤਾਂ ਜਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਵਧਾਈ। ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਓ ਸੋਚੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਮਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲੁਕਾਈ, ਮੁਕਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਜ ਲਏ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਰ। ਇਸ ਦੇ ਹਾਲੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਲੀ, ਕਾਮੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨ ਕਮਾਈ, ਰਹਿਣ ਕੂੜ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਤਾਂ ਦੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਨੂਰ, ਹੂਰ, ਕੂਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਜ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਦਾਣੇ। ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਗਦੇ ਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦਾਣੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿਆਣੇ ਆਖਣ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਨਿਆਣੇ, ਰਾਣੇ, ਖਾਣੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ, ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਨ। ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਭ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਖਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਵਰਦਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਦਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤੁਕਾਂਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟਾਹਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਰਾਣੀ, ਹਾਣੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਘਟਦਾ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 1844 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 4799 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 6560 ਰੁਪਏ। ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 3640 ਰੁਪਏ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 1000, ਘੜੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ 4000। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 6000 ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 3000 ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 6000। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ 6000। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ 1844 ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਸ਼ੇਕ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ੇਕ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਮੁੱਲ ਬਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ 3000। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 3640, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮੁੱਲ ਬਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ 4000 ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੈ ਘੜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਹਨ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ੇਕ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ? ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਸੀਂ 3640 ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਬੱਚਿਓ? ਘੜੀ, ਤੇ ਘੜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 4799। ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 6560। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਮ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਕ੍ਰਮ ਬੱਚਿਓ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਮ ਅਖਵਾਏ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਘੜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰੈਸ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਸ਼ੇਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ ਘਟਦਾ ਕ੍ਰਮ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਜੋ ਫੋਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਘੜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ? ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਕ੍ਰਮ ਬੱਚਿਓ ਘਟਦਾ ਕ੍ਰਮ ਅਖਵਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧੇ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। Kids, today my topic is from class 5, lesson number 1, the elves and the shoemaker. Today we are going to read first paragraph of lesson number 1. Before reading the paragraph, let's learn some new word from first paragraph. Let's read. New words. Our first word is poor. He is a poor man. Rich. He is a rich man. Next word is disappointed. Disappointed means so sad. What do you see? Smiley is so sad. So the word disappointed means so sad. And here is a happy smiley. So the word disappointed means so sad. Next word, asleep. The girl is sleeping. So asleep means in the state of sleep. Asleep means in the state of sleep. And the next one, girl is awake. Next word, nothing. The man has nothing. No money, no thing. Nothing. Now, let's read the paragraph. Who is he? What do you see? He is shoemaker. Read the sentence. Once there was a shoemaker. He became so poor that he had nothing left to run his family, but only enough leather for just one pair of shoes. Who is he? He is shoemaker. Shoemaker becomes so poor that he had nothing left to run his family, but only enough
Enough means as much required. Leather for just one pair of shoes. He became so poor that he was left with only that much leather which could be used for making just one pair of shoes. Next. So, in the evening, he cut out the leather with great care to make the shoes. What do you see? Shoemaker is cutting the leather with great care to make the shoes. But he was so disappointed. Disappointed means so sad. Shoemaker was so disappointed that he left his work on the table to finish in the morning. Read one more time. But he was so disappointed that he left his work on the table to finish in the morning. He was almost in tears. Shoemaker was almost in tears. Before he fell asleep, asleep means in the state of sleep. And here, before he asleep, before means pehla. Before he fell asleep, he prayed to God and asked to help him. Now let's read the whole paragraph. Once there was a shoemaker. He became so poor that he had nothing left to run his family, but only enough leather for just one pair of shoes. So, in the evening, he cut out the leather with great care to make the shoes. But he was so disappointed that he left his work on the table to finish in the morning. He was almost in tears. Before he fell asleep, he prayed to God and asked to help him. So kids, today we read first paragraph of lesson number 1. Try to read this paragraph correctly. Keep on learning. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਬਦਲਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੜੇ ਰੋਚਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਠ ਵੱਲ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਰਾਜੂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਕੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਖੇਡ ਲਵੀਂ। ਰਾਜੂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆ ਵੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਰੇ ਛਮਾਹੀ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਭ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਖੇਡਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ,
ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਘਰ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਠੀਕ ਆ, ਦੇਸ਼ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂ? ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਜੀਬ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਓਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਚੱਲ ਐਵੇਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੰਮ ਜੋ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।